चैप्टर का नेम हैगा पॉलिटिकल कल्चर, सेकेंड सैम पॉलिटिकल साइंस। सो स्टार्ट करते हैं आप कि पॉलिटिकल कल्चर हैगा की है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर के बारे विच जे असीं देखिए तो इहदा मतलब हुंदा पॉलिटिक्स के बारे विच ह्यूमन बीइंग दे किहड़े विचार ने। जिद्दां सभ्याचार की हैगा, साडी सोसाइटी है सभ्याचार। ठीक है, सो पॉलिटिक्स दा की रिलेशन हैगा साडे सभ्याचार दे नाल। कहंदे राजनीति दे प्रति लोकां दियां कदरां कीमतां किहड़ियां ने, लोकां दा लगन की आ, लोकां दा विश्वास की आ, लोकां दियां वैल्यूज़ की ने, लोकां दे बिलीव की है, या फिर लोकां दियां फीलिंग की हैगियां ने राजनीति दे प्रति। ठीक है, सो उहनूं कहंदे आ। उस तो बाद साडे कुछ राइटर ने जिन्हां ने अपनियां मतलब एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, जिद्दां आलमंड ते पावल हैगे ने। Political culture is the pattern of individual attitudes and the orientations toward the political among the member of the political system। आलमंड ते पावल नां दे राइटर ने जिहड़े ओह कहंदे राजनीतिक सभ्याचार मतलब कि पॉलिटिकल कल्चर दा मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम दे मैंबरां दे अंदर पॉलिटिक्स दे प्रति उन्हां दा बिहेवियर की है। ठीक है, या फिर कह लो कि ओह पॉलिटिक्स के प्रति अपनियां किहड़ियां फीलिंग रखते हैगे ने, उन्हां नूं बोलिया जांदा वा। ठीक है, उस तो बाद तुहाडा हैगा एलन आर बाल। वो कहंदे ने कि अ पॉलिटिकल कल्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटीट्यूड, बिलीव, इमोशंस, वैल्यू ऑफ सोसाइटी दैट रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड टू द पॉलिटिकल इशू। मतलब एलन आर बाल ये चीज़ बोलते हैं कि राजनीतिक सभ्याचार समाज दियां राजनीतिक सभ्याचार का मतलब हैगा यानी कि पॉलिटिकल कल्चर का मतलब हैगा पॉलिटिक्स के प्रति साडियां की फीलिंग्स ने, की इमोशंस ने, की बिलीव ने, की वैल्यूज़ ने। ठीक है, उसनों बोलिया जाता है क्योंकि साडा कल्चर जिस तरीके का होएगा ना साडी पॉलिटिकल उस तरीके की होएगी। मान लो साडा कल्चर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड आ, साडा कल्चर जिहड़ा हैगा वा ओह बहुत ज़्यादा पिछड़िया होया वा, यानी कि असीं बहुत पुरानियां चीज़ां दे उत्ते बिलीव करते हैगे आ। जिस तरह थर्ड राइटर ने साडे टालकोट पारसन्स नाम दे जिहड़े राइटर हैगे ने, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर इज़ कंसर्नड विद द ओरिएंटेशंस टूवर्ड द पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। मतलब राजनीतिक सभ्याचार मतलब पॉलिटिकल कल्चर का रिलेशन हैगा वा पॉलिटिकल दे एम्स दे नाल। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल कल्चर का मतलब साडी सोसाइटी दे नाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जो भी एम्स होणगे, जो भी उहदे कम होणगे, सारे किहदे नाल रिलेट होणगे, एक किस्म दे सारे रिलेट होणगे साडी पॉलिटिक्स दे नाल, साडी सोसाइटी दे नाल। ठीक है, सो इस तरह सो असीं ये देखते हैं कि साडे पॉलिटिकल सिस्टम आ जिहड़ा ओहदा ਉਹ किस तरीके दे नाल बनदा हैगा, ਉਹ एक किस्म दा पॉलिटिकल दी कल्चर दे मतलब पॉलिटिकल कल्चर दे नाल बनदा हैगा वा। ठीक है, तो कहंदे कि मतलब साडा जिहड़ा कल्चर है ना, अगर किते ना किते इत्थे इफैक्ट पै जांदा है, कोई किते ना किते इत्थे कोई चीज़ हार्म हो जाती है, तो उहदा सीधा इफैक्ट पैंदा वा साडी पॉलिटिक्स दे नाल। ठीक है, हुण सब तो पहला तो असी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल कल्चर करना वा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का मतलब हैगा वा कि राजनीतिक सभ्याचार दियां असी विशेषतावां करनियां ने। देखो, पॉलिटिकल कल्चर इज़ ए यूनिवर्सल कॉन्सैप्ट, मतलब कि राजनीतिक सभ्याचार सर्वव्यापी है। हर कोई पॉलिटिक्स चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, लेकिन साडे बिलीव उत्ते हैगे आ, साडे उहदे नाल इमोशन जुड़े हुए आ, साडा उत्ते बिलीव जुड़िया वा, साडियां कुछ वैल्यूज़ हुंदियां ने उहदे प्रति। ठीक है, मतलब
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਵਾ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੋਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤਰੀਕੇ, ਸੂਝ ਬੂਝ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਟਿਵ ਕਲਚਰ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਟਐਵਰ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਰਨਲ ਕਲਚਰ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਬ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਵੇਕਨੈਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਥੋਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ,
लोग किहड़ी पॉलिटिक्स से बिलीव करते ने, लोग वो पॉलिटिक्स से क्यों बिलीव करते ने, लोगों के पॉलिटिक्स के प्रति क्यों विश्वास जुड़े हुए ने, उस तरह। पॉलिटिकल कल्चर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम। ਜਦੋਂ मैं बोलिया है कि पॉलिटिकल कल्चर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਚਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਸਬ ਕਲਚਰ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਬ ਕਲਚਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੀਟ ਪਰਸਨ, ਇਲੀਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਟੋਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਬ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਕਲਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਣਗੇ। The concept of political culture is a subjective nature। subjective nature ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਇਹ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਿਲੀਵ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆ ਬਿਲੀਵ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬ ਕਲਚਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਢਾਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि एक डायनामिक है, मतलब चलते रहने वाला कॉन्सैप्ट है। कल्चर कदे नहीं रुक सकता, इन्हें टाइम टू टाइम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता ही रहना हैगा वा। इंटरैक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक प्रणाली ਅਤੇ राजनीतिक सभ्याचार ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ अंतर ਕਿਰਿਆ। देखो पॉलिटिकल सिस्टम ਤੇ पॉलिटिकल कल्चर ਇਹ इंटरैक्शन है, मतलब अंतर ਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ मतलब एजुकेशन सिस्टम के नतीजे वजों राजनीति के प्रति उन्होंने विश्वास की है, बिलीव की है, थोड़िया जी चेंजिस आनिया स्टार्ट होइया ने, जिहदे करके पॉलिटिकल सिस्टम विच भी चेंज होने स्टार्ट होया वा। हुण लोग अखा बंद करके किसी भी चीज़ के उत्ते बिलीव नहीं कर लेंदे। जिद्दां गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, असीं बिना मतलब तो यकीन नहीं किया, असीं की कर रहे हैं, वो पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सानूं पता है ये चीज़ नहीं सी। सो पॉलिटिकल सिस्टम ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ।